Так, всем здорово, ребят. Трансляция, смотрю, пошла. Кто присоединился, всем здорово, привет. Так, и сегодня мы будем сыграть третью гонку чемпионата Шанхае. Дождем пару минут. Вперед. Так, у нас сейчас осталась квалификация. Дальше гонка. Свободные заезды 1, 2, 3 я уже сделал. Здорово, Тёмыч, здорово. Решил погонять маленько, пришел. Я сегодня вообще один трудился. Так, ну ладно, не буду долго затягивать. Кто захочет, подтянется. Канале. Welcome to Shanghai, China, for what I've no doubt is going to be a fantastic F1 qualifying session. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. Шок с ребенком сидел. В садик их проводить домой с температурой. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now, and it never gets any easier. Так, послушали интервью. Оставлю я баланс. Буду я ничего мудрить. От раз. Сегодня хоть погода ясная, а то когда я катал свободные заезды, там вообще трасса была сырая, дождище. Трасса сухая.
Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Watson, Hamilton and Devon Butler. With qualifying wrapped up, we now have our grid lineup for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a Давайте я посмотрю fantastic турнирную race. таблицу. Вместе пока. А еще после 2 гонок. Ничего страшного. Гонку тогда. Поедем на гоночку. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. Were those faults a bad omen for qualifying and the race? We've not seen much development progression for your car recently. Why is that? Appreciate your time. Вот и долгожданная гонка. Их репутацию сначала понизил, сейчас повышаю потихоньку. So, unfortunately, we've picked up some grid penalties, and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Так, Chinese напряжение Grand Prix. возрастает. We're here in Shanghai. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the elements location, tests their skill in a crosswind. 2 DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1 and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. And it's an absolute pleasure to be joined once again by Anthony Davidson. So there's no avoiding it. Let's start by discussing Devon Butler. They're still relatively new to a sport which does have a high learning curve and, of course, little tolerance for mistakes. That's right, it is a difficult environment to come into. In junior categories, you're competing against drivers with similar levels of experience, but some of these guys in Formula 1 have been there for over a decade. But I have to say, in this case, it's so far so good. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lewis Hamilton Так, ну-ка lines up посмотрим, on на pole каком мы position, месте edging out Devon Butler. после этих We'll штрафов start моих. from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Vettel, Lucas Faber, Watson, Sainz, Hulkenberg, Perez, Ну, and неплохо. Roman Grosjean, Raikkonen, Ricciardo, Daniel Kvyat, and Russell. Magnussen, Stroll, Lando Norris and Pierre Gasly. Giovinazzi and Robert Kubica takes the last spot on the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. You're lower on the grid than we wanted. See to it that we improve throughout the race. Так, на прогревочный круг для начала поедем. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tyres and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap.
Да, давайте еще удалили меня, начинается. Да. Такие правила в этой Формуле 1, конечно. Столкнулся и по своей вине. Штрафные очки, да и понижают сразу на стартовой площадке. Я уже рвусь в бой, а они не едут ни хрена. Чё, что ли, кто слетел? А, мы вместе с Вебером, по-моему, я тоже. Что вы там телите? Давайте живее, парни. Ну все, начинается, погнали. Ну и это что, из-за меня хотите сказать? Нет, они, значит, лезут, а я виноват. Охренеть. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. И в жопу, блин. Тоже буду тогда наглядь, буду протискивать. Да вы не едете нихуя, блядь. Okay, not a great start. Let's get back on track. Пока две позиции отвоевал. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Take it easy on the car. We can't sustain this level of damage.
выжимаю все, что могу из своего болида. Brilliant. Nice move. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Should be good on tyres for a while. The wear doesn't seem too bad. Козлины вытолкнул Just меня, take блин. care when you load them up. Check your MFD for a new strategy option. Я одну позицию отвоевал. Вот я вот так и не понял на этой гонке, на этой трассе, где тут заезжать на пит-стоп. До сих пор не понял. Мне же нужно будет на пит-стоп заезжать.
Sebastian's in for his stop. А, пит-стоп там, значит, прямо у нас там получается. Так, вот сейчас, наверное, поеду на пит-стоп. Давай, давай, ребят, быстрее, быстрее. Должны справиться быстрее, чем там мои соперники пришли впереди меня. Release, release. Го-го-го. Пятый опять. Оха. По шестой. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Fuel is looking really good. You're managing it well. Я понял, что предупреждение. Так, половину прошли. Больше половины. Mind that front wing.
It'll need replacing if it takes too much damage. Some information on Butler. They seem to have an issue. Так, если сейчас гоночку не запарю, должны выйти в стройку лидеров. Два гонщика идут, впереди Хэмилтон, Батлер. Слишком близко идут. Мне их достать на каком повороте, а? Okay, you have wing damage. This will be a major performance impact unless you box for a new one. Здесь A new попробую обойти. strategy is available on the MFD. Хорош. Хорош. На третье место выбились. Там надо четко идти. Caution, caution. The track is clear. Green flag. Десять кругов пройдено. It seems they fixed whatever the problem was. They're coming back up to speed. Напряжение, конечно, невелико. Лидера догнать. We have 5 laps of fuel remaining. Ой, вот он начал торможение. Секунды разрыв.
Опять этот поворот профукал. Здесь бы я его, конечно, надо было вот здесь вот делать. На этом повороте как-то все так замедляются резко. Привет, кто присоединился. Очень напряженная гонка у меня сегодня. И главное его далеко не отпускать. Здорово, здорово, Мишань. О, да, я это сделал. Nice move. Good job. Ну еще ехать, конечно, и ехать, еще 2 круга. Я стараюсь как могу, конечно. Я из себя выжимаю все, у меня даже руки вспотели. Если честно. Как дела, Мишань, здорово. Давай рассказывай, я маленько отвлекся. Нет, гонка напряженная. Вышел на первую позицию. Большой, конечно, разрыв, но... Пытается он меня, конечно, обойти, пытается. Так, еще один круг, я так понимаю, все будет. Последний, 14-й. There's 3 laps of fuel remaining.
Вот финишная прямая. Дай им лайкосы, парни. Superb driving. That's the race win. Я все-таки сделал это. С 6-го места стартовал. И местился на первое. Ferrari have really pulled it out of the bag today. It's a great win. Лайкосики за такую гонку. Я старался ради вас. Он меня поддерживает. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace. And our winner today showed they could do both. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. Да, я это сделал. Let's have a look then at the drivers' standings. This result narrows the gap between our championship leader and the rest of the standings. Now, let's discuss, Ants. Who would you say is a contender for driver of the day? I have to give it to Watson. They fought so hard and had incredible pace at times, so I don't think anyone else did a better job today. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Our championship leaders retain their Да, position. кстати, мои первые заработанные очки на Meanwhile, этом Ferrari have чемпионате. improved their position. A strong weekend from them as they fight their way towards the top. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time? Be sure to join us again as we continue to bring you the latest excitement in Formula One. Все посмотрим. Тоже, кстати, это интересно. Да, вот я здесь потерял много мест очень на старте. Кем я тут, по-моему, иду? Сейчас повторчик посмотрим и посмотрю по эту турнирную таблицу. Обзорчик лучших моментов. Что-то потерял. Ну вот это финиш. Так, как обещал, турнирную таблицу. «26 очков, минус 40. В этом месте. Так, ну что, гол вперед. Ну, пока, наверное, закончу на этом. Amazing performance out there. I'm watch sure you're interview. pretty happy with that. Well, looks like your luck has changed. Things went a lot better than last weekend, didn't they?
You were cutting your way through the field during the race. Everything went your way today. It looked like you had a really good strategy for the race. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Appreciate your time. Да, в Шанхае у меня гоночка удалась. Третий этап из 22. Или из 21. Мои результаты после 3 гонок. Да, репутация поднимается маленько. Сначала я ее опустил все ниже и ниже, а сейчас поднимаю потихоньку с колен. Remember to select a driver that you consider your rival from the rivalry screen on the workstation. Performing well against your rival can earn you respect and better terms when it comes to our contract reviews. Окей, сейчас попробую выбрать станции. Looks like one of your rivals has also been invited to a historical event. This could be a good opportunity to play up your rivalry for the press and expand your reputation. Да, пойдем сходим на... Играю во взводе с 2 арцами, потом я прислушался, один мне говорит, они самогон, они еще оказались пьяными, потом он начинает рассказывать про свою жизнь и так далее. Ну, Мишань, прикол вообще, красавчик, лайкосик. Насмешил от души. На следующем гран-при мы можем принять участие в гонке по приглашению на наш выбор. Выбор можно сделать с рабочей станции, с экрана. Продолжение. Изучите варианты, прежде чем покинуть трассу сегодня. Учим. Так, интервью с прессой. Так. Где у нас рабочее предложение? Заезд с ограничением времени. Попробовать, я так думаю, надо. Вперед! Веттель участвует, и мы тоже будем участвовать. Почему нам не поучаствовать? Приглашение. Я уже хотел стрим заканчивать, а я еще покатать. Короткий стрим получаются. Короткая трасса Гран-при Японии. Заезд первый. Почти, я так думаю, можно будет позарабатывать. Ну, я понял, что, ну, а что, там они там частенько катают в танках, блин, бухие. Многие, кстати, и особенно по выходным. Я вообще даже не удивлен. Так, что надо делать? Погнали, что ли? Какие-то старенькие болиды.
По-моему, трасса та же. Что-то меня выносит жестоко. Давай назад, эй, чувак. Я вообще расслабился, не пойму. Как можно нам взять руль? Три круга надо будет прокатить. Да, это такие показательные выступления, какого-то там 78-го, что ли, года я что-то мельком пробежал на старых болидах того времени. Не сейчас, который в Формуле 1, в котором я сейчас ездил. Жестоко. А время, что ли, еще надо, я так понимаю? Я не успеваю, да? Третий круг завершить. Не успел, не удалось. Ну, я думаю, ничего страшного. Что, может попробовать заново? Я проеду. Что бы мне? Попробуй еще разочек. Начало я тут много налажал. Круги-то маленькие. Если ложать не буду, то я могу завершить. Почему бы нет? Пока привыкнешь к этому управлению, время закончится. Вот первый круг первый я положал немного. Так, последний круг пошел.
Цель достигнута. Не, Миш, ну как, я, в принципе-то, что-то даже не могу припомнить, был я во взводе с такими или нет. Ну, в принципе, да, по-моему, попадались мне такие идиоты. Так, Азербайджан. Я думаю, будут заканчивать на этом. Пусть слишком долго затянется. Я сейчас буду раз заезд свободный, 2, 3, потом квалификацию плюс гонка. Затянется на очень длительное время. Ставим для следующего стрима. Сообщение. Всем доброе утро. Прикладываю обзор гран-при на эту уикенд. Если у кого есть вопросы, я буду в инфоцентре. Отлично, Карл. Вот с погодой. Мокрая трасса опять под дождем. Как я и говорил, буду завершать. Мишань, пока-пока. Да не только Мишань, кто смотрел, кто присоединился. Спасибо за просмотр. Я обязательно сделаю анонс на следующую гонку. На 4-й этап в Азербайджане. Кто захочет, меняйтесь. Милости прошу.